कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे ने कि गुरु नानक साहब महाराज आखदे मर्दानिया, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ है ना, ये नाशवंत है, खत्म हो जाने वाला है। तू ਇਹ संसार दे मोह नूं छड्ड, तू मेरे नाल रहना कर। दस तू मेरा साथ देवेंगा? भाई मरदाना जी कहंदे, सतगुरु मैनू ते तुहाडे पिता ने तुहाडा पता लैण वास्ते भेजिया है। जे मैं वापस नहीं गया तो पिता जी जिहड़े होर चिंता दे विच होणगे। गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश करके समझाउंदे, मरदानिया ये वेख सड़दा बलदा संसार, इत्थे हर पासे हाहाकार मची हुई है। आपां इस संसार नूं तारन वास्ते जाना है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, मरदानिया ਉਹਦੇ वास्ते आपां कीर्तन करना है। मरदाना कहंदा, महाराज सत बचन। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, फिर ਉਹਦੇ वास्ते एक रवाब चाहीदी है। भाई मरदाना जी कहंदे, महाराज हुक्म करो। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, रवाब दे नाल कीर्तन बहुत सुंदर हुंदा है। तुसीं जाओ किते रवाब जिहड़ी है ना, वो लभ के लैके आउणी करो। भाई मरदाना जी सतगुरु नूं की आखदे है? गुरु नानक साहब महाराज फिर भाई मरदाना जी नूं रवाब लैण वास्ते किवें भेजदे? अज दे प्रसंग अंदर कवि संतोख सिंह जी समझा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की इस विचार नाल जुड़न वास्ते एक बार रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। भाई मरदाना जी कहंदे, महाराज रवाब लियाउणी है तो फिर उहदे वास्ते पैसे चाहिए, मैनू पैसे दो। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, मरदानिया मेरे कोल पैसे तो है नहीं, मोदी खाना तो छड़ दिता, जो कुछ सी वो गरीब गुरदे लोगां नूं वंड दिता। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, मरदानिया मंगना भी ठीक नहीं है, असीं मंगदे कोई चंगे नहीं लगदे, फिर की करिए? ये पैसे जिहड़े वो कित्थों आउणगे? सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, मरदानिया मंगण दे नाल बंदे दे गुणां दी हानि हुंदी है, इस करके ये काम जिहड़ा ये भी सानू शोभा नहीं दिंदा। ते फिर आखिर पैसे है भी नहीं, मंगना भी नहीं, रवाब भी चाहिदी है, ते पैसे कित्थों आउण? कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे हैं, फिर भाई मरदाना जी नूं कहा गुरु नानक साहब महाराज ने, मरदानिया जे रवाब लैनी है ना, ਉਹਦੇ वास्ते पैसे चाहिए है, तो पैसे तू नानकी दे घर विचों, भाव भैन दे घर विचों लैके आ। सुन गवन्यो गृह नानकी तज बेदी कुल केत। जदों फिर भाई मरदाना जी ने ये गल सुनी ते मरदाना जी उस वेले फिर तैयार हुंदे ने, तुरदे ने नगर तो बाहर वार उस दरखत दे थल्लों ते सुल्तानपुर पिंड दे विच नानकी दे घर दे विच चले जांदे हन। सदन जाए भाखत मरदाना तब प्राता एक सवाल विख्याना। जाके भाई मरदाना जी भैन नानकी दे घर दा दरवाज़ा खड़काउंदे। नानकी जी नूं जाके दसदे ने, कहन लगे कि गुरु नानक साहब महाराज ने भेजिया है ते ऐ वाली मुश्किल है, ऐ वाला सवाल जिहड़ा वो पा के भेजिया है। उस वक्त नानकी जी कहंदे ने, मेरे धन भाग है, तैनू वीर ने भाव गुरु नानक साहब ने भेजिया है। मैं अपने आप नूं चंगा समझदी हाँ, खुश नसीब समझदी हाँ, मेरा अज जीवन सफल हो गया है जे तैनू मेरे वीर ने भेजिया है। धन भाग है आपन जाना, करो न संग सवाल मरदाना। नानकी जी कहन लगे, कहंदे मरदानिया मेरे ते धन भाग है जे तैनू गुरु नानक साहब ने भेजिया। किसी भी प्रकार की डरन की लोड़ नहीं, तू बिना झिझक हो के अपना सवाल दस, की कह के भेजिया है तैनू गुरु नानक साहब महाराज ने। मुझे न जाने दीन वासु
ਕਰੇ ਬਲਾਗ ਲਖਿਓ ਨਿਜ ਪਾਸੂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਖਰੀਦਨ ਭੇਜਾ, ਕਿਉ ਮੋਲ ਭਗਨੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭੰਤ ਨਾਨਕੀ ਭਲ ਪਿਓ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾਤਾ ਨਿਟਰਿਓ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਵਾਬ ਕਿਆ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਤ ਰਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਰਵਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ 100 ਰਵਾਬਾਂ ਕਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਬਦੋ ਜਾਏ ਸੋਦਰ ਜਸੋ, ਸਦਨੇ ਬਦਨ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਬ ਛੱਡ ਕੇ 100 ਰਵਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਬਾਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਓਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਗਵਨਿਓ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੁਮ ਹਰ ਖਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਬਹੁ ਲਖਾ, ਸਤ ਰਵਾਬ ਲਦਿਓ ਭਾਖਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਵਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਰਵਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਰ ਬੋਲੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਨੀ ਬੈਸ ਬਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਹੈ ਮਿਟ ਬਨਾਈ, ਇਉਂ ਭੰਨ ਚਲੇ ਭਗਤ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦ ਮਾਂਜਨ ਕੀ ਗਤ ਰੂਰੀ, ਧਰੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਰਦਾਨਾ ਪਛਾਤੀ, ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਸਰਬੇ ਸੁਖ ਦਾਤੀ। ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ ਭਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਮਿਲੀ ਸੋਦਰੀ ਹਿਤ ਸੋਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਭੈਣ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਮੰਦਰ ਸਾਏ ਬਸਾਏ ਹਰਖੀ ਸਰਸ ਮਿਤ ਸੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਿਦਰ ਬਚਨੇ ਲਾਏ ਸੁਸਾ ਮਨੋਰਥ ਭਨੀਐ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਮਲ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਮੈਂ ਬਚ ਸਵਚ ਮੈਂ ਗੁਨੀਐ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਭਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪਾ ਜਗਤ ਰਚੋ ਜੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੁਮਰੀ ਸਿਰਜੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਿਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ। ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਤਨਮ ਧਾਰਿਆ ਪੇ ਵਿਚਿਤ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਤ ਮੋਹਿਤ ਰਹੀਏ ਅਵਰਾ ਲਾਲ ਸਨਾਹੀ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਵਸਤ ਕੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਹੋ ਲਿਓ ਮੰਗਾਏ ਨਿਸੰਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਧਾਰ ਸਾਰ ਮੋਰਿਓ ਕਰਨਾ ਕਰ ਤਉ ਕੀਰਤ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਦਨ ਬਦਿਓ ਬਚ ਸੁਨੋ ਸੋਦਰੀ ਜਾਦਰ ਦੇ ਜਕਰ ਜਬਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਰ ਨਿਕਟ ਕਾਜੀ ਅਨ ਕਾਜੂ ਦੁਰਤ ਆਉ ਮੈਂ ਤਬ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਕੀ ਪਨ ਹੁਤ ਅਰਾਲਿਕ ਬਹੁ ਵਿਜਸਨ ਕਰਾਇਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਭਾਵਨ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਖਾਵਨ ਉਠ ਬੈਠੇ ਬਰ ਸਦਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਬਲੋਕਨ ਕਾ ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਬਦਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਆਪ ਖੋਜੋ ਜਾਈ ਮੇਲ ਹੋ ਜੋ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਰਵਾਬ ਲਿਆਓ
ਸਰਫਾ ਮੁੱਲ ਨ ਕੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਓਨੇ ਦੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਓਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੀਦ ਸੁਸਾ ਪਰ ਆਤਸ਼ੇ ਗਮਨੇ ਪੁਨੋ ਧਿਆਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਏਕੰਤ ਜੈ ਮਨੋਸਨ ਆਵਦ ਕਰਨਾ ਨਿਰਗਤ ਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇਹ ਦੇਸ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕ ਅਰਕ ਪਰਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਰਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਨੀਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੂਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਡੂਮ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਈਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਐ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੈਂ ਕਹੇ ਕਹਿ ਬੇਜੋਗ ਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਨੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਹੇ ਕੋ ਜੇ ਬਿਦ ਭਿਓ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਰ ਮਰਦਾਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ ਕੰਚਤ ਨਰਿਓ ਬੈਨ ਕਹੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਹੀ ਭਾਜੂ ਕਰਾਹੀ ਨਿਰਵਾਬ ਕੋ ਦੇਨ ਚਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਡੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲੇ ਜਸ ਪ੍ਰਤਕੁਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿੰਦ ਬਖਾਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੋ ਰਸਿਓ ਲਿਆਓ ਸੋ ਪਾਏ ਨਗਰ ਖੁਜਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਵਾਬ ਮਿਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੱਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਿਨਾ ਝੱਕ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਬਗੋਵੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਜਮ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ